हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे अभ्यास करीशुं धोरण 6 विषय कॉम्प्यूटर जेनो यूनिट नंबर 4 इंटरनेटनो परिचय। तो विद्यार्थी मित्रों, तमारे कोईपण विषयने लगती माहिती पलवारमां मेळववी होय तो, कोईपण प्रोजेक्टने लगती माहिती विडियो, फोटोग्राफ, ऑडियो जोईतुं होय तो शुं? तो जवाब खूब सरल है। कदाच तमे बधा पण जाणता हशो। शुं जवाब आवशे? इंटरनेट। इंटरनेटनो उपयोग करीने कोईपण विषयने लगती माहिती पलवारमां थोड़ीक ज वारमां मेळवी शकाय छे। तो इंटरनेटे विश्वने शुं कर्युं छे? पोतानी मुठ्ठीमां करी लीधुं छे। विश्वना कोईपण खूणे रहेली माहिती इंटरनेटनो उपयोग करीने पलवारमां मेळवी शकाय छे। इंटरनेटनी शोध आपणा सौ माटे शुं छे? आशीर्वाद समान साबित थई छे। इंटरनेटनो उपयोग करीने कोईपण क्षेत्रने लगती माहिती थोड़ीक ज वारमां मेळवी शकाय छे। विज्ञान अने संशोधन क्षेत्रे शिक्षण मनोरंजन माटे आजे इंटरनेटनो उपयोग थाय छे। इनफेक्ट तमे बधा जे भणी रह्या छो ए पण सेना उपयोगथी सरल बन्युं छे? तो कि इंटरनेटना उपयोगथी ने। जो इंटरनेट न होत तो कदाच आजे आपणुं भणवुं केवुं होत? मुश्केल होत, पॉसिबल न होत, संभव न थात। परंतु इंटरनेटनी सुविधा छे जेना कारणे आजे तमे स्कूले आव्या वगर एटले कि घरे बेठा पण अभ्यास करी शको छो। तो सेना माटे? तो कि इंटरनेटना कारणे संभव थयुं छे। मोबाइल अने कॉम्प्यूटर में इंटरनेटनो आपणे बधा उपयोग तो करीए ज छीए। इंटरनेटे विश्वने पोतानी झाड़मां फसायुं छे एवुं कहेवुं होय तो कही शकाय कि आजे विश्वना कोईपण खूणे रहेली माहिती पलवारमां आपणे मेळवी शकीए छीए। तो आजे प्रस्तुत प्रकरण छे इंटरनेटनो परिचय, तेमां आपणे अभ्यास करीशुं नेटवर्क, इंटरनेटનું संचालन, इंटरनेटનો इतिहास, इंटरनेट माटे जरूरी साधनों, एटले कि इंटरनेटनी प्रस्तुत माहिती आपणे भणवी छे, विगतवार माहितीनो अभ्यास करवो छे। तो सौप्रथम आवे छे विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास चालू करीए इंटरनेटनो परिचय। तेमां तो आवे छे नेटवर्क। आगळ तमे नेटवर्कनो अभ्यास कर्यो, आगळना चेप्टरमां जोयुं कॉम्प्यूटर नेटवर्क अने तेना मुख्य प्रकार, अने साथे तेना अन्य 3 प्रकारोनो अभ्यास पण कर्यो। एक कॉम्प्यूटर नेटवर्क हतुं, अहींया जोईए इंटरनेट नेटवर्क। तो कि विश्वभरमां पथरायेला कॉम्प्यूटर नेटवर्क वच्चेना आंतरिक जोडाणने इंटरनेट कहे छे। कोने विश्वभरमां जोड़ायेला कॉम्प्यूटर नेटवर्कना आंतरिक जोडाणने शुं कहेवामां आवशे? इंटरनेट कहेवामां आवे छे। हवे वात आवे कि इंटरनेट शब्द आव्यो क्यांथी? तो इंटरनेट शब्द 2 शब्द परथी आव्यो छे। इंटरकनेक्शन अने नेटवर्क शब्द परथी आव्युं छे इंटरनेट। तो जोईए इंटरकनेक्शन અને બીજો શબ્દ છે નેટવર્ક। આ 2 શબ્દ જોડાઈને શબ્દ બન્યો इंटरनेट। तो इंटरनेट शब्द क्यांथी आव्यो विद्यार्थी मित्रों? तो कि इंटरकनेक्शन अने नेटवर्क शब्द जोड़ाईने शब्द बन्यो छे इंटरनेट। हवे बात करिए आगळ। ते विश्वभरमां पथरायेला कॉम्प्यूटर्सने साંકળતું नेटवर्क छे। आ नेटवर्क केवुं छे? विश्वभरमां सचवायेला, विश्वभरमां पथरायेला कॉम्प्यूटरने जोड़तुं नेटवर्क छे। ते कॉम्प्यूटर नेटवर्कनुं नेटवर्क छे। शुं छे? तो कि ते कॉम्प्यूटर नेटवर्कनुं पण नेटवर्क छे। कॉम्प्यूटर नेटवर्कमां आपणे जोयुं हतुं આગળના લેક્ચરમાં લેનમેન, વેલેન तेना प्रकार हता। इंटरनेट ने www तरीके ओळखवामां आवे छे। आ जे इंटरनेट छे तेने सेना तरीके
www તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આનું ફૂલ ફોર્મ શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? વર્લ્ડ વાઇડ વેબ. વર્લ્ડ વાઇડ વેબ એટલે થશે www. તો ઇન્ટરનેટને શેના તરીકે? તો કે www તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ઇન્ટરનેટને ઇન્ટ્રાનેટ પણ કહે છે. બીજું શું કહેવામાં આવે છે? ઇન્ટ્રાનેટ. ઇન્ટરનેટને ઇન્ટ્રાનેટ પણ કહે છે. આપણે મોટા ભાગે ઇન્ટરનેટ શબ્દનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ તેને ઇન્ટ્રાનેટ પણ કહેવામાં આવે છે. ઇન્ટરનેટ અંતર્ગત વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા વિવિધ કોમ્પ્યુટર્સ વાયર કે વાયર વિનાના વાયરલેસના માધ્યમથી એકબીજાની સાથે જોડાઈને માહિતીનું આદાન પ્રદાન કરે છે. તો સમજો તો કે ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી વિશ્વભરમાં પથરાયેલા કોમ્પ્યુટર્સ, વિવિધ કોમ્પ્યુટર્સ તે વાયરવાળા હોય કે વાયરલેસ હોય, એકબીજા સાથે જોડાય છે અને માહિતીનું આદાન પ્રદાન એટલે કે માહિતીની આપ-લે કરે છે. તો કે તમારું કોઈ કોમ્પ્યુટર અહીંયા છે, એક જગ્યા પર સ્થિર છે, તે કોમ્પ્યુટરમાંથી કોઈ માહિતી તમારે કોઈ બીજા કોમ્પ્યુટરને મોકલવી છે. તે વિશ્વના કોઈ પણ ખૂણે ભલે આવી હોય, પણ ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરીને તમે તે માહિતી બીજા કોમ્પ્યુટરને મોકલી શકો છો. એટલે શું થયું કે એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. કયા માધ્યમથી? ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી. ઇન્ટરનેટમાં કોમ્પ્યુટર્સને એકબીજા સાથે શેના થ્રુ જોડવામાં આવે છે? તો કે ફોન લાઇનના કેબલ, રાઉટર, બ્રોડબેન્ડ, ફાઇબર ઓપ્ટિકલ કેબલ અને તે સિવાય સેટેલાઇટ પ્રકારના માધ્યમથી કોમ્પ્યુટરને શું તો કે એકબીજા સાથે જોડાણ કરવામાં આવે છે. વિશ્વભરમાં અનેક કોમ્પ્યુટર્સ એકબીજાની સાથે ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી જોડાયેલા હોવાના કારણે આપણે માત્ર આપણા કોમ્પ્યુટર પર બેસીને વિશ્વમાં રહેલા બીજા કોઈ પણ અન્ય કોમ્પ્યુટરમાં માહિતીનું આદાન પ્રદાન કરી શકે છે. એટલે કે ઇન્ટરનેટ માધ્યમના કારણે આપણે આપણા કોમ્પ્યુટર પર બેસીને જ વિશ્વના કોઈ પણ ખૂણે આવેલા બીજા કોમ્પ્યુટરમાં માહિતી મોકલી શકીએ છીએ અથવા તો તે કોમ્પ્યુટરની માહિતી મેળવી પણ શકીએ છીએ. એટલે કે માહિતીનું આદાન પ્રદાન કરી શકીએ છીએ. વિશ્વભરના ઇન્ટરનેટની શોધે આખા વિશ્વને આંગળીના ટેરવે લાવી દીધું છે. તો કે ઇન્ટરનેટે શોધે શું કર્યું છે? આખા વિશ્વને આંગળીના ટેરવે લાવી દીધું છે. વિશ્વના કોઈ પણ ખૂણામાં બેસીને માઉસ ક્લિક વડે પલવારમાં કોઈ પણ વિષયને લગતી માહિતી મેળવી શકાય છે કે મોકલી શકાય છે. હવે તમે ભલે કોઈ પણ જગ્યાએ બેઠા હોય, પરંતુ ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરીને માઉસની એક ક્લિકથી તમે કોઈ પણ વિષય કે વસ્તુને લગતી માહિતી પલવારમાં મેળવી શકો છો અથવા કોઈને મોકલી પણ શકો છો. તો આ વાત થઈ ઇન્ટરનેટ નેટવર્કની. હવે જોઈએ ઇન્ટરનેટનો ઇતિહાસ. તો કે ઈસવીસન 1960માં અમેરિકામાં યુદ્ધની સ્થિતિ હતી. તો હવે યુદ્ધની સ્થિતિ હોય તો આ સ્થિતિ દરમિયાન શું થાય? તો કે લશ્કરી અધિકારીઓ અને લશ્કરી વડાઓ વચ્ચે માહિતીની આપ-લે કરવી પડે. બરાબર? તો આ માહિતીની આપ-લે ઝડપથી અને સુરક્ષિત રીતે થાય તે માટે અમેરિકાની એક સંસ્થાએ, પેન્ટાગોનની અમેરિકન સંસ્થાએ આરપા, કઈ સંસ્થા? આરપા, RAPA સંસ્થાએ ઇન્ટરનેટના ઉપયોગ આધારિત આરપા નેટ રજૂ કર્યું. એટલે કે આરપા નેટની શોધ કરી. હવે પહેલા જોઈએ આરપાનું ફૂલ ફોર્મ. તો તેનું ફૂલ ફોર્મ થશે એડવાન્સ્ડ રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ. આ જે છે એડવાન્સ રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ
એજન્સી. આ જે સંસ્થા છે એડવાન્સ રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ એજન્સી, એને ઈસવીસન ક્યારે 1960માં શું કર્યું તો કે યુદ્ધની સ્થિતિ માટે લશ્કરી વડાઓ અને લશ્કરી અધિકારીઓ વચ્ચે માહિતીની આપ-લે ઝડપથી અને સુરક્ષિત રીતે થાય તે માટે આર્પાનેટ રજૂ કર્યું. આર્પાનેટનો જે પ્રોજેક્ટ છે તે રજૂ કર્યો. ઇન્ટરનેટ આધારિત આર્પાનેટ પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરવાનો અમેરિકાનો ઉદ્દેશ્ય શું હતો તો કે ઉદ્દેશ્ય અમેરિકા અને રૂસ વચ્ચે ચાલતા શીત યુદ્ધ દરમિયાન સંદેશાની સલામતી રીતે ઝડપથી આપ-લે થઈ શકે તે પણ હતો. શું હતો તો કે આર્પાનેટ થ્રુ સંદેશાની ઝડપી અને સલામત રીતે આપ-લે થઈ શકે તે પણ હતો. ત્યારબાદ ઈસવીસન 1980માં NSF દ્વારા એક નવો પ્રોજેક્ટ રજૂ કરાયો, NSF નેટ. તેને કયો નેટ રજૂ કર્યું? NSF નેટ રજૂ કર્યું. પહેલા જોઈએ NSF નું ફૂલ ફોર્મ નેશનલ સાયન્સ ફાઉન્ડેશન. નેશનલ સાયન્સ ફાઉન્ડેશન. તો કે નેશનલ સાયન્સ ફાઉન્ડેશન દ્વારા NSF નેટની રજૂ કરવામાં આવ્યું. ક્યારે? ઈસવીસન 1980માં. જુઓ, ઈસવીસન 1980માં NSF દ્વારા યુએસએમાં સુપર કોમ્પ્યુટરના નેટવર્ક NSFની રચના કરવામાં આવી. શેની રચના કરી? NSF નેટની રચના કરી, જેનું શિક્ષણ અને સંશોધન ક્ષેત્ર સાથે જોડાણ કરવામાં આવ્યું. તો NSF નેટનો ઉપયોગ શેના માટે તો કે શિક્ષણ અને સંશોધન ક્ષેત્ર માટે કરવામાં આવતો હતો. તેનું જોડાણ શિક્ષણ અને સંશોધન ક્ષેત્ર માટે કરવામાં આવ્યું હતું. ઈસવીસન 1990માં આર્પાનેટનો અંત આવ્યો. આ જે નેટ 1980માં આર્પાનેટ શોધાયું હતું તેનું શું થયું તો કે તેનો અંત આવ્યો અને તેના સ્થાને અન્ય અસરકારક નેટવર્ક અસ્તિત્વમાં આવ્યા. તેના સ્થાને શું થયું તો કે બીજા અસરકારક એટલે કે સારા, તેનાથી પણ સારા અસરકારક નેટવર્ક અસ્તિત્વમાં આવ્યા. હવે જોઈએ તો કે ભારતમાં વ્યવસાયિક ધોરણે ઇન્ટરનેટની શરૂઆત ક્યારે થઈ? તો જોવો, ભારતમાં 15 જાન્યુઆરી 1995ના રોજ ઇન્ટરનેટ શરૂ થયું. ક્યાં? આપણા ભારતમાં વ્યવસાયિક ધોરણે ઇન્ટરનેટની શરૂઆત 15 જાન્યુઆરી 1995ના રોજ થઈ. કોના દ્વારા કરવામાં આવી? VSNL કંપની દ્વારા, VSNL સંસ્થા દ્વારા, જેનું ફૂલ ફોર્મ થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિદેશ સંચાર નિગમ લિમિટેડ. આ જે સંસ્થા છે VSNL એટલે કે વિદેશ સંચાર નિગમ લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તો કે ભારતમાં ઇન્ટરનેટની શરૂઆત 15 જાન્યુઆરી 1995ના રોજ VSNL એટલે કે વિદેશ સંચાર નિગમ લિમિટેડ દ્વારા ભારતમાં ઇન્ટરનેટની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. હવે આગળ વાત કરવી છે ઇન્ટરનેટના સંચાલનની. તો ઇન્ટરનેટનો ઇતિહાસ તમને બધાને સમજાયો વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે આપણે આગળ જોઈએ ઇન્ટરનેટનું સંચાલન. તો કે ઇન્ટરનેટનો આટલો બધો ઉપયોગ થાય છે તો તેનું સંચાલન કોણ કરે છે?
તમને ખરેખર જાણીને નવાઈ લાગશે કે ઇન્ટરનેટનો કોઈ માલિક નથી. હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇન્ટરનેટ જે છે તેનો કોઈ જ માલિક નથી. કોઈ ચોક્કસ દેશ કે કોઈ વ્યક્તિ એ ઇન્ટરનેટની માલિકી ધરાવતો નથી. કોઈ પણ દેશ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઇન્ટરનેટની માલિકી ધરાવતું નથી. તો કોઈ ઉપયોગકર્તા કે કોઈ કોમ્પ્યુટર નેટવર્ક ધરાવતી સંસ્થા સાથે ઇન્ટરનેટ સાથે જોડાય તો તેટલા ભાગનો માલિક તે પોતે ગણાય. તો શું છે તો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા કોમ્પ્યુટર નેટવર્ક ધરાવતી સંસ્થા ઇન્ટરનેટ સાથે જોડાય તો તેટલા ભાગની માલિકી તેની થઈ જાય. જો તમને સમજો, આજે મોબાઈલમાં પણ આપણે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો તમારા મોબાઈલમાં ઇન્ટરનેટ આવે છે કઈ રીતે? તો તેના માટે તમે શું કરો છો? રિચાર્જ કરાવો છો, રાઈટ? તો રિચાર્જ કરાવો છો કે તમને રોજનું 2 GB નેટ જોઈએ છે, 1.5 GB નેટ જોઈએ છે, તો તેના માટે તમે મોબાઈલમાં રિચાર્જ કરાવો છો અને ત્યારબાદ તમને જે નેટ મળે છે તે નેટના માલિક તમે ગણાવો છો. આવી જ રીતે ઘણા બધાના ઘરે શું હોય છે કે વાઈફાઈ નખાયેલું હોય છે. તો એ પોતાના ઘરે વાઈફાઈ નખાવે છે અને એ વાઈફાઈ થ્રુ એને જે નેટ મળે છે એ નેટનો માલિક એ પોતે ગણાય છે. સમજ્યા? તો કે ઇન્ટરનેટનો કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિ માલિક નથી. તમે જેટલું ઇન્ટરનેટ ખરીદો છો એટલા ભાગના માલિક તમે પોતે ગણાવો છો. તો કે વિશ્વભરમાં એકસાથે અનેક ઉપયોગકર્તાઓ ઇન્ટરનેટ સાથે જોડાયેલા હોય છે. તો કે આખા વિશ્વમાં ઘણા બધા લોકો આજે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરે છે. તો એક સાથે અનેક એટલે કે ઘણા બધા લોકો ઇન્ટરનેટ સાથે જોડાયેલા હોય છે. ઘણી સંસ્થાઓ નેટવર્કના વિવિધ ભાગોનું વ્યવસ્થાપન કરે છે. ઘણી બધી સંસ્થાઓ છે જે નેટવર્કના વિવિધ ભાગોનું વ્યવસ્થાપન કરે છે. ઇન્ટરનેટનું વ્યવસ્થિત સંચાલન થાય તે માટે ઘણી સંસ્થાઓ કાર્યરત છે. ભલે તેનો કોઈ માલિક નથી, પણ તેનું વ્યવસ્થિત સંચાલન થાય, ઇન્ટરનેટનું ટ્રાફિક ન થાય તે માટે અમુક સંસ્થાઓ શું છે તો કે કાર્યરત છે, તેના માટે કાર્ય કરે છે. ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે આપણું નેટ બંધ થઈ જાય છે અથવા તો કાર્ય કરતું નથી. કારણ કે શું થાય છે તો કે નેટવર્ક ટ્રાફિક થઈ જાય છે, જેના કારણે ઘણી વખત સર્વર બંધ થઈ જતું હોય છે. તો આવું ન થાય તે માટે તેનું વ્યવસ્થિત સંચાલન થાય તે માટે ઘણી સંસ્થાઓ કાર્યરત છે. તો પહેલાં આપણે જોઈએ એ સંસ્થાઓ વિશે. તો એમાં પહેલું આવશે IETF. પહેલી સંસ્થા કઈ છે? IETF. ત્યારબાદ આવશે IRTF. ત્યારબાદ આવશે NIC. ત્યારબાદ આવશે ICANN અને ત્યારબાદ આવશે IAB. તો આ 5 જે સંસ્થાઓ છે એ શું કરે છે તો કે ઇન્ટરનેટનું વ્યવસ્થિત સંચાલન થાય તે માટે કાર્યરત છે. તો હવે પહેલાં આપણે જોઈએ આ 5 સંસ્થાઓના પૂરા નામ. આજે નામ છે IETF, IRTF, NIC, ICANN અને IAB. એ તો એના શોર્ટ નામ છે. તો એના પૂરા નામ ફૂલ ફોર્મ સાથે આપણે જોઈએ તો પૂરું નામ આનું થશે ઇન્ટરનેટ એન્જિનિયરિંગ ટાસ્ક ફોર્સ. શું નામ થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઇન્ટરનેટ એન્જિનિયરિંગ ટાસ્ક ફોર્સ. ત્યારબાદ અહીંયા આવશે ઇન્ટરનેટ રિસર્ચ ટાસ્ક ફોર્સ. શું આવશે?
IRTFનું શું નામ થશે? ઇન્ટરનેટ રિસર્ચ ટાસ્ક ફોર્સ. ત્યારબાદ ઇન્ટર NIC એનું ફૂલ ફોર્મ થશે ઇન્ટરનેટ નેટવર્ક ઇન્ફોર્મેશન સેન્ટર. તો શું નામ થશે ઇન્ટર NIC નું? તો કે ઇન્ટરનેટ નેટવર્ક ઇન્ફોર્મેશન સેન્ટર. ત્યારબાદ છે ICANN જેનું ફૂલ ફોર્મ થશે ઇન્ટરનેટ કોર્પોરેશન ફોર assign names and numbers. શું થશે? ઇન્ટરનેટ કોર્પોરેશન ફોર અસાઇન્ડ નેમ્સ એન્ડ નંબર. અને ત્યારબાદ છેલ્લી IABM નું ફૂલ ફોર્મ જોઈએ. IAB ઇન્ટરનેટ એક્ટિવિટીઝ ઇન્ટરનેટ એક્ટિવિટીઝ બોર્ડ. તો શું થશે? IAB નું ઇન્ટરનેટ એક્ટિવિટીઝ બોર્ડ. તો આજે 5 સંસ્થાઓ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તે શું કરે છે? તો કે ઇન્ટરનેટનું વ્યવસ્થિત સંચાલન કરે છે. ફરી એક વખત જોઈ લઈએ. ફૂલ ફોર્મ સાથે આપણે આ 5 સંસ્થાના નામ યાદ રાખવાના છે. પહેલી સંસ્થા છે IETF જેનું ફૂલ ફોર્મ છે ઇન્ટરનેટ એન્જિનિયરિંગ ટાસ્ક ફોર્સ. ત્યારબાદ બીજી સંસ્થા છે IRTF જેનું ફૂલ ફોર્મ થશે ઇન્ટરનેટ રિસર્ચ ટાસ્ક ફોર્સ. ત્યારબાદ સંસ્થા આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇન્ટર NIC જેનું ફૂલ ફોર્મ થશે ઇન્ટરનેટ નેટવર્ક ઇન્ફોર્મેશન સેન્ટર. ત્યારબાદ છે ICANN જે થશે ઇન્ટરનેટ કોર્પોરેશન ફોર અસાઇન નેમ્સ એન્ડ નંબર્સ. અને ત્યારબાદ આવશે IAB જે થશે ઇન્ટરનેટ એક્ટિવિટીઝ બોર્ડ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમ તો ઇન્ટરનેટનો કોઈ માલિક નથી, પરંતુ આ 5 જે સંસ્થાઓ છે તે શું કરે છે? તો કે ઇન્ટરનેટનું વ્યવસ્થિત સંચાલન થાય તે માટે કાર્યરત છે. તો આ વાત થઈ ઇન્ટરનેટ સંચાલન. હવે વાત કરીએ ઇન્ટરનેટ માટે ઉપયોગ કરવા માટે જરૂરી સાધનોની. તો તમારે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરવો છે તો તેના માટે કયા જરૂરી સાધનો છે? તો તેમાં પહેલું આવશે કમ્પ્યુટર. તો જોઈએ કે પહેલું કયું સાધન છે? કમ્પ્યુટર છે. તો કે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરવા માટે પ્રાથમિક જરૂરિયાત શેની છે? કમ્પ્યુટરની છે. સારી સ્પીડ ધરાવતા પ્રોસેસર સાથેનું કોમ્પ્યુટર ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરવા માટે ઇચ્છનીય છે. તો કે સારી સ્પીડ ધરાવતું હોય તેવું કોમ્પ્યુટર ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરવા માટે શું છે? તો કે ઇચ્છનીય છે. કોમ્પ્યુટરમાં 3 GB રેમ અને 1 TB એટલે શું થશે? ટેરાબાઇટ. 1 TB કે તેથી વધુ સ્ટોરેજ ધરાવતી હાર્ડ ડિસ્ક હોય તે પણ ઇચ્છનીય છે. તો કે તેની સ્ટોરેજ ક્ષમતા તો કે 3 GB રેમ અને 1 TB હાર્ડ ડિસ્ક 1 GB કે તેથી વધુ સ્ટોરેજ ક્ષમતા ધરાવતી હાર્ડ ડિસ્ક હોય તે શું છે?
જરૂરી છે। હવે તો કે 19 ઇંચ કે તેથી વધુ સાઇઝનું મોનિટર, મોનિટરની જે સ્ક્રીન હોય છે તે કેવી 19 ઇંચ કે તેથી વધુ સાઇઝની હોય તેવું મોનિટર, મલ્ટીમીડિયા સ્પીકર, ગ્રાફિક કાર્ડ ધરાવતું કોમ્પ્યુટર ઇન્ટરનેટ માટે યોગ્ય રહેશે। તો કે 19 ઇંચ કે તેથી વધુ સ્ક્રીન ધરાવતું મોનિટર, મલ્ટીમીડિયા સ્પીકર, ગ્રાફિક કાર્ડ ધરાવતું કોમ્પ્યુટર ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરવા માટે કેવું યોગ્ય રહેશે। ટૂંકમાં વાત કરીએ તો કે અદ્યતન સુવિધાઓ અને ટેકનોલોજીથી સજ્જ કોમ્પ્યુટર ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરવા માટે સુગમતા રહે છે, એટલે કે સરળતા રહે છે। આધુનિક કોમ્પ્યુટર જે આધુનિક ટેકનોલોજીથી સજ્જ હોય તેવા કોમ્પ્યુટર શું થશે તો કે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરવા માટે સરળતા રહેશે। ત્યારબાદ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજું વેબ બ્રાઉઝર। વાત કરીએ વેબ બ્રાઉઝર, કોમ્પ્યુટર બાદ બીજું સાધન કયું છે વેબ બ્રાઉઝર। તો કોમ્પ્યુટરમાં ઇન્ટરનેટની સુવિધાનો ઉપયોગ કરવા માટે જરૂરી પ્રોગ્રામ્સને શું કહે છે વેબ બ્રાઉઝર કહે છે। ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરવા માટેના જરૂરી પ્રોગ્રામને શું કહેવામાં આવશે વેબ બ્રાઉઝર। વેબ બ્રાઉઝર એ ઇન્ટરનેટની સુવિધા આપતું સોફ્ટવેર છે। શું છે સોફ્ટવેર છે, શું ઇન્ટરનેટની સુવિધા આપતું। ઈસવીસન 1990માં ટિમ બર્નર્સ-લીએ વેબ બ્રાઉઝરની શોધ કરી હતી। વેબ બ્રાઉઝરની શોધ કોણે કરી હતી ટિમ બર્નર્સ-લીએ। વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર, લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં મોઝિલા ફાયરફોક્સ અને મેક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં સફારી વેબ બ્રાઉઝર પૂર્વ નિર્ધારિત રીતે ઉપલબ્ધ બને છે। જો અલગ અલગ સિસ્ટમમાં અલગ અલગ વેબ બ્રાઉઝર હોય છે સમજો તો કે વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વાળું જે કોમ્પ્યુટર હોય છે તેમાં કયું વેબ બ્રાઉઝર હોય છે ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર। ત્યારબાદ લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વાળું જે કોમ્પ્યુટર હોય છે તેમાં તો કે તેમાં મોઝિલા ફાયરફોક્સ અને મેક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં આવે છે સફારી વેબ બ્રાઉઝર પૂર્વ નિર્ધારિત રીતે ઉપલબ્ધ બને છે, એટલે કે પહેલેથી તેમાં ઉપલબ્ધ હોય જ છે। આ સિવાય કોમ્પ્યુટરમાં ગૂગલ ક્રોમ, ઓપેરા, યુસી બ્રાઉઝર, નેટસ્કેપ નેવિગેટર, મોઝેઇક પ્રકારના વેબ બ્રાઉઝરનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે। આ સિવાય તમારે કોઈ અલગ વેબ બ્રાઉઝરનો ઉપયોગ કરવો છે તો તે કયા વેબ બ્રાઉઝર છે ગૂગલ ક્રોમ, ઓપેરા, યુસી બ્રાઉઝર, નેટસ્કેપ નેવિગેટર અને મોઝેઇક પ્રકારના વેબ બ્રાઉઝરનો પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો। તો ત્યારબાદ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો મોડેમ, પરંતુ મોડેમનો અભ્યાસ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી કરીશું। આ સિવાય પણ અમુક બીજા સાધનો છે, વેબ બ્રાઉઝર અને કોમ્પ્યુટરની વાત કરી, તે સિવાયના બાકી રહેતા સાધનોનો અભ્યાસ આપણે આગળના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું। આજના લેક્ચરમાં આપણે આટલું રાખીએ, તો હવે મળીએ આગળના લેક્ચરમાં વિદ્યાર્થી